ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ
खड़े हैं प्रभु जी, जो तुहाडी चाहत करते हैं, जो तुहाडे प्यासे हैं प्रभु यीशु। अज पवित्र आत्मा की सामर्थ नाल छू लवो, पवित्र आत्मा की सामर्थ नाल छू लवो प्रभु जी, और हर तरह के रोग बीमारी, हर तरह की दुष्ट की शक्ति, हर तरह का जादू टूना खत्म हो जाए प्रभु जी। यीशुआ यीशुआ असी तुहाडे कोल आउंदे हां प्रभु जी, असी तेरे कोल आउंदे हां प्रभु यीशुआ, अपने सारे बोझ दे नाल, अपनी सारी चिंतावां दे नाल, अपने सारियां टेंशनां दे नाल, और तुसी अपने मुताबिक वादे के मुताबिक प्रभु यीशु, अपने स्वभाव के मुताबिक प्रभु यीशु सानू आजाद करो प्रभु जी। तुहाडा पवित्र वचन सानू कहता है, हे बोझ दे दबे हुए लोगो मेरे कोल आओ और मैं तुहानू आराम देंगा। साडा आनंद, साडी खुशी, साडा आराम केवल प्रभु यीशु तुसी ही हो। असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडा शुक्र करते हैं अज दे सुंदर समय के लिए जो तुसी आराधना दे विच सानू प्रभु यीशु अपनी भरपूरनताई दे नाल भरपूर कीता, अपनी शक्ति दे नाल सानू ब्लैस कीता प्रभु जी, सानू छुटकारा दिता। धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। हुण जो समा प्रभु जी पवित्र वचन दा है, इस विच सानू सामर्थ दिओ, जो सुनने वाले हैं उन्हां नू ब्लैस करो, और प्रभु यीशु उन्हां दे जीवन दे विच वचन 100 गुना फल लेके आवे प्रभु जी, और खुदावंद यीशु इन्हां दे जीवन बदल जाण, छुटकारा इन्हां दे जीवन दा हिस्सा बन जाए, चंगियाई इन्हां दे जीवन दा हिस्सा बन जाए प्रभु जी। मैं तुहाडा धन्नवाद करता हां, तुहाडा शुक्र करता हां, सारा आदर और सारी महिमा मैं तुहाडे पवित्र नाम नू दिंदा हां प्रभु यीशु मसीहा जी दे पवित्र नाम दे विच मंगते हां। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा जी दे पवित्र और जलाली नाम दे विच सारियां नू एक बारी फिर जय मसीह दी। और साडा प्रभु महान है, साडा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। और अपनी मौजूदगी प्रभु यीशु साडे उत्ते प्रगट करते हैं जदों असीं विश्वास दे नाल उहदे पवित्र नाम नू पुकारदे हां। हालेलुया। सो पवित्र वचन दे विच जाण तो पहला मैं तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि अपने दिलां नू प्रभु यीशु दे अगे खाली करो। पवित्र वचन नू सुनन तो पहला प्रार्थना दे विच रहो कि अज दा पवित्र वचन साडे जीवन दे विच तब्दीली लेके आवे। तुहाडा जो जीवन हुण तक है इस वचन दे सुनन तो बाद वो तुहाडे जीवन दे विच वचन काम करे और तुहाडा जीवन पूरी तरह दे नाल बदल जाए। हालेलुया। सो इस वचन नू ग्रहण करन तो पहला अपना मन अपना दिल पूरी तरह दे नाल तैयार करो। हालेलुया। प्रभु दा वचन जिंदा वचन है और ये वचन तुहाडे जीवन दे विच बदलाव लेके आ सकता है, तुहाडे हालातां दे उत्ते बदलाव लेके आ सकता है अगर तुसी प्रार्थना दे नाल इस वचन नू ग्रहण करो। हालेलुया। सो पवित्र बाइबल दे विच जबूरां दी पोथी 103 अध्याय दा 3 वचन, जबूरां दी पोथी 103 अध्याय दा 3 वचन, ओ तेरियां सारियां बुराइयां नू खिमा करदा है अते सारे रोगां तो तैनू नरोवा करता है। हालेलुया। सो साडा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो साडा चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। इस वचन दे विच तुसी देखो लिखिया है कि वो तेरियां सारियां बुराइयां मतलब साडे सारे पाप नू, साडियां सारियां गलतियां नू, साडे सारे मन दे पाप नू, साडे गुजे पाप नू प्रभु यीशु मसीहा माफ कर सकते हैं। और बाइबल च लिखिया कि वो तुहाडियां बुराइयां नू खिमा करता है और तुहानू सारे रोगां तो चंगा करता है। आत्मा दे विच वो तुहाडे पाप माफ करता है ते शरीर दे विच तुहाडे रोग नू चंगा करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर दी
ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 20, 21 ਤੇ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏ। 5:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਫਰੀਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇ ਔਰ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਔਰ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 107 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 20 ਵਚਨ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 107 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 20 ਵਚਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ 320 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ 999 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
8 वचन तक। मत्ती दी अंजील 8 अध्याय दा 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 वचन तक। ਜਾਂ ਉਹ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਝੋਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾਊ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦੀਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ, ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਥੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਰੋਗੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 25 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 25 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 1 2 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਉਸ ਰੋਗਣ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਹੂ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਇਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 14 ਵਚਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੱਲੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚਸਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਰਚ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਚਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਚਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 16 ਵਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਆਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰਣੇ ਲਓ, ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 53 ਦਾ 5, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 53 ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜ ਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ, ਇਹ ਦਿਲ, ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੜਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 53:5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦੀ ਦਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ ਦਾ ਤਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਯਾਦ ਕਰੋ, 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ, 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ।
अपनी पिठ उत्ते कोड़े खाते ताकि तुसी उदी संतान जो हो उस पिता दी आराधना कर सको, उस पिता दे नाल हमेशा दा जीवन जी सको। वो तुहाडी आत्मा नू आजाद करते हैं, उस दे नाल नाल तुहाडे शरीर नू रोगां तो भी आजाद करते हैं। थैंक यू यीशु। अपने आप नू समर्पण करो और याद करो उस कोड़ियां दी मार नू बाइबल च लिखिया है, उस दे मार खान दे नाल तुसी नरोए कीते गए हो। खर्रा पा शिखा पा 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 सो तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सामने मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो प्रभु यीशु मसीहा जी दे नाम दे हर तरह दे रोग चंगे हो जान, हर तरह की बीमारी तुहानू छड्ड के चली जाए, हर तरह का दुष्ट आत्मा छड्ड के चला जाए। इसे वक्त ये रोग छड्ड छड्ड छड्ड। मैं यीशु मसीहा दे नाम जो हुक्म करता हाँ, जिवें उस 12 साल दी औरत ने मन विच सोच के आख्या कि मैं प्रभु यीशु दे कपड़े नूं छूआं तां चंगी हो जावांगी। जिवें सूबेदार ने कहा कि प्रभु तेरा वचन ही तू भेज दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आज असी वचन भेजते हाँ, प्रभु यीशु दे नाम च चंगियाई दा वचन इन्हां दे जीवन च काम करे और चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सारी बीमारी आउट इन द नेम ऑफ यीशु। छट के चली जाए, छट के चली जाए। अपने आप को प्रभु यीशु दे हवाले करो, प्रभु यीशु दे हवाले करो। उसका लहू तुहानू शुद्ध करता है, उसके मार खाते ना तुसी चंगे हो गए हो। हर एक बीमारी नू बाहर कढो यीशु दे नाम दे विच। रीखा रबा शोखा मंदोरा साबा पतोरा सा रीखा रंदोरा शिखा पापा को पतारा सा। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। अगर तुहाडे च कोई रोगी है, तुहाडे परिवार दे विच कोई रोगी है, तो प्रार्थना करो प्रभु यीशु दे नाम दे विच और रोगी चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। We lift your name, O Prabhu. Rikhan doropo torenga manduri shikha bahotara sakapa. तुमसा कोई नहीं, there is no one else like Yeshua, we worship you Lord. We lift your name. प्रभु यीशु तू सब नामा तू तुहाडा नाम उच्चा है। हर तरह की बीमारी, रोग, जादू टूना, हर तरह का कीता कराया प्रभु यीशु दे नाम दे विच कैंसल हो जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग कैंसल हो जाए प्रभु यीशु दे नाम दे विच। प्रभु यीशु दे नाम दे विच चंगे हो जाओ। हर तरह का गोडियां दा दर्द, हर तरह के लक दा दर्द, हर तरह के खून की बीमारी, हर तरह के दिमाग की डिप्रेशन की बीमारी आउट इन द नेम ऑफ यीशु। चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ। अपने शरीर उत्ते प्रभु यीशु दे लहू नू छिड़क लो, उस क्रूज तो बहता लहू छिड़क लो, छिड़क लो, छिड़क लो। थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। प्रभु दा लहू तुहाडे पाप शुद्ध करदा और दे कोड़े खान दे नाल तुसी नरोए हो चुके हो।
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਗਰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਠੋ और चंगे हो जाओ और तकड़े हो जाओ। प्रभु यीशु दी शक्ति तानू छू रही है। चंगा करन दी शक्ति तानू छू रही है। तुहाडे रोग जा रहे हैं, वो चंगे हो रहे हो तुसी। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। थैंक यू यीशु, जो तुहाडे मार खान दे नाल असी चंगे हो गए हाँ, तुहाडे लहू दे नाल असी शुद्ध कीते गए हाँ। तुहाडे ही वसीले प्रभु यीशु अज असी तुहाडे सन्मुख खड़े होण दी सानू जो तुसी बल दिता है। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रभु यीशु असी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जो तुसी सानू चंगा कीता है प्रभु जी। साडे सारे रोगां तो तुसी सानू आजाद कर दिता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थोड़ा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु। और जिन्ने ने भी प्रभु यीशु अज तुहाडे अगे प्रार्थना की है, साडा विश्वास है प्रभु यीशु तुसी उन्हां नू पूरी तरह दे नाल खुदावंद यीशु चंगाई दे दिती है प्रभु यीशु। असी शुक्र करते हाँ, उन्हां दी चंगाई बनी रहे प्रभु।